وإلى سيدنا الإمام أبي حسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه، وإلى سيدنا الإمام أبي عباس المرسي رضي الله عنه، وإلى سيدنا الإمام تاج الدين بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والقطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. وقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان، وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الغافرين راحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا مجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما.
طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان حميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين خاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وبعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. أثر الذنوب على القلوب, kesan dosa-dosa ke atas hati. Wa'lam أنه إذا كان لك وكيل يحاسب نفسه ويحققها فأنت لا تحاسبه. وكيل يحاسب نفسه ويحققها فأنت لا تحاسبه لمحاسبته نفسه. وإن كان وكيلا غير محقق لنفسه فأنت تحاسبه وتحققه وتبالغ في محاسبته. فعلى هذا ينبغي أن يكون عملك كله لله تعالى ولا ترى أنك تفعل فعلا فإن الله تعالى لا يحاسبك ولا يحققك. Ketahuilah, kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, annahu, bahawa sesungguhnya, idza kana laka wakilun, ini dia bagi contoh, kalau kamu ada seorang wakil dalam urusan kerja buat kamu, yuhasibu nafsahu wa yuhaqqiquha, wakil yang kamu lantik tersebut sentiasa koreksi dirinya dan mengaudit semula apa yang telah diwakilkan kepadanya. Kita wakilkan dia dengan barang contohnya, ataupun dia diberikan tugas dengan perniagaan yang tertentu, maka setiap hari dia akan melihat untung masuk keuangan ataupun tidak, rugi, untung rugi, dan semuanya ditimbang tara dan diperhatikan oleh wakil kita tersebut setiap hari. Fa anta la tuhasibuh. Kalau kamu temui wakil yang demikian, kamu tidak akan muhasabah dia lagi, karena dia sendiri akan bagi laporan, dia akan hantar, dan kemudian dia akan maklumkan tentang apa yang telah dia lihat, perjalanan ataupun audit yang telah dia lakukan. Kenapa kita tidak muhasabah dia? Li muhasabatihi nafsah, karena dia sendiri yang bermuhasabah dirinya, dia sendiri yang mengira dan mengaudit apa yang dilakukan. Wa in kana wakilan ghaira muhaqiqin li nafsihi, tetapi kalau kamu ada wakil yang dia tidak melakukan seperti yang pertama tadi, yaitu dia tidak meletakkan ataupun tidak melakukan muhasabah dan tidak mengaudit apa yang dilakukan oleh dirinya, fa anta tuhasibuh, maka kamu akan menghisapnya, wa tuhaqqiquh, dan kamu akan melihat dengan teliti apa yang dilakukan olehnya, wa tubalighu fi muhasabati, dan kamu akan melihat satu persatu dan menguji satu persatu dengan apa yang telah dia diwakilkan tersebut. Ini contoh kepada hamba Allah Ta'ala yang berbeza di antara dua pihak, yang selalu bermuhasabah diri dan yang tidak muhasabah diri. Ini kesinambungan daripada apa yang telah diceritakan sebelum ini oleh Sayyidina Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang sahabat beliau Al-Imam Makinuddin Al-Asmar rahimahullahu ta'ala, tentang muhasabah beliau pada setiap hari sebelum beliau menjadi salah seorang daripada wali-wali badan. Maka kita ini adalah khalifah Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi, dan Allah ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ard, wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ard. Ini Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi Allah Ta'ala. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, inni ja'ilun fil ardi khalifah, surah Baqarah. Jadi khalifah ini adalah bimathabatil wakil, mengambil tempat wakil, yang dimisalkan oleh Al-Imam Ibn Athaillah dalam kitabnya. Jadi orang yang menjadi khalifah, maka perlu baginya untuk dia sentiasa melihat dan memerhatikan apa yang dilakukan olehnya setiap hari. Kita sebut kita semalam apa dia? Al-musyaratatu awalan nahar wal muhasabatu akhiran nahar tuwallidu
Al-muraqabatu wasatan nahar. Al-musyaratatu, kata ulama, al-musyaratatu awalan nahar wal muhasabatu akhiran nahar tuwallidu al-muraqabatu wasatan nahar. Musyaratah pada awal nahar, ini awal siang. Ini kita meletakkan syarat bagi diri kita untuk kita tidak mengucapkan yang haram. Karena nak mengira yang halal ataupun yang harus susah. Banyak nak kira. Benda-benda yang harus kita cakap banyak. Tapi benda yang haram kita bercakap boleh dikira. Kita mengumpat, tidak boleh ditanda kalau kita mengumpat pada satu hari berapa banyak kita mengumpat. Dan ini balak yang disebutkan oleh para ulama, balak kepada umat adalah dengan mengumpat. Sehingga disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, al-ghibatu fakihatul ulama. Al-ghibatu fakihatul ulama. Mengumpat itu adalah buah-buahan kepada para ulama. Maknanya dia jadi buah utama kepada hidangan awal. Sebab kita fakihah maksudnya makanan kalau dihidang permulaan biasanya dihidang dengan buah dulu, dan baru diberi dengan makanan berat. Maka disebut al-ghibah fakihatul ulama. Karena dia jadi macam pembuka kepada ulama adalah ghibah ni menjadi pembuka kepada perbincangan mereka untuk mengumpat di kalangan para ulama. Kata ni jadi makanannya ulama. Itu kalaulah ulama pun tidak selamat daripada umpatan ataupun mengumpat, bukan umpatan, mengumpat maksudnya. Maka fama balukum bil awam, lebih lagi dengan awam, mereka akan terbalak dengan perkara tersebut. Kadang kita tengok ada orang yang bila mula nak mengumpat saja, maka dia akan masuk dengan perkataan-perkataan yang kita akan nampak bahawa seolah dia jadi satu petanda kepada umpatan tersebut. Dia nak mulakan umpatan. Dia kata seorang alim ini, moga Allah ampunkan dia. Itu dah mula dah dia masuk. Alim ini, sebut nama alim tu. Lepas tu moga Allah ampunkan dia. Nah, moga Allah kurniakan kita ikhlaslah kepada Allah Taala. Ayat-ayat macam tu sebenarnya ayat-ayat pemula. Untuk nak bagi orang tanya lepas tu, kenapa kan dia? Boleh cerita sikit tak? Itu dipanggil fakihatul ulama. Al-ghibah fakihatul ulama. Jadi orang yang meletakkan syarat pada awal siang untuk tidak melakukan umpatan, untuk tidak melakukan adu domba, berbuat tengok nah. Kata ulama, kalau orang tadi berjaya menahan dirinya daripada mengumpat orang dalam tempoh berapa puluh hari, insya-Allah akan terbit daripada mulutnya yanabi'ul hikam, kalam-kalam hikmah. Sa waliyun min awliyaillahi ta'ala. Dia akan jadi wali di kalangan wali-wali Allah. Akan jadi wali terus. Try latih tengok diri kita untuk tidak mengumpat mulai pada hari ini. Tengok. Kalau nak mula mengumpat saja, tahan sabar. Gantikan, kalau kata orang ni dia suka kalau kata dia sebutkan tentang kesilapan orang. Cuba bayang gantikan tempat tadi dengan tempat kita. Waktu kita nak kata ke orang tu, kita gantikan orang tersebut dengan kita. Ya, kita suka ataupun tidak dengan perkara tersebut. Jadi kalau kita juga tidak suka, maka begitulah keadaan umpatan tadi. Dan umpatan ni benda yang sangat buruk, tapi dia manis. Manis kerana apa? Kerana berkait dengan orang. Lepas tu dia suka, kita akan jadi seronok bersembang pasal orang, sebabkan kerana dianya dihiaskan oleh syaitan dengan kemanisan. Nauzubillahi min dzalik. Moga Allah lindungkan kita dan Allah ampunkan kita semua dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Qallama an yaslama min hadha atau min hadhihi. Sikit sangat orang yang terselamat daripada penyakit itu. Mengumpat ni tak ramai orang selamat. Kalau 1 juta orang, boleh jadi 5 orang saja tidak mengumpat. Kalau tidak, wali ramai lah. Dalam 1 juta orang, mungkin 5 orang saja yang Allah Ta'ala jaga lidah mereka daripada mengumpat. Sama? Hatta mengumpat ni bukan hanya orang yang yang bercakap saja. Hatta yang bisu pun boleh juga. Dia akan lakukan umpatan dengan kawan-kawan dia yang sama dengan dia, dengan isyarat yang dia lakukan, dengan gaya mata dan juga gaya badan yang dia lakukan untuk merendahkan dan memperkecilkan teman dia yang satu lagi di belakang temannya. Tamam?
bisu dengan bisu bercakap, di belakang teman dia yang bisu seorang lagi. Dia akan buat isyarat untuk menunjukkan bahawa dia sedang menyebutkan yang tidak baik terhadap teman dia yang dia umpat tersebut. Hatta yang bisu pun tidak selamat daripada perkara tersebut. Semoga Allah lindung kita daripada perkara tersebut. Jadi kerana itu disebutkan tadi kaedah pada ulama sebut al-musyaratatu awalan nahar wal muhasabatu akhiran nahar. Muhasabah pada akhir hari. Jadi pada waktu malam. Orang bermuhasabah pada waktu malam. Dia kena ingat balik, tengok semula. Kalau kita ada buku catatan, dilihat semula buku catatan kita. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat pada hari tersebut. Tamam? Apa yang kita tengok, apa yang kita perhati, apa yang kita sembangkan, semua itu ditulis kalau kata benda itu berkait dengan yang tidak elok. Dan kemudian kita beristighfar kepada Allah di akhirin nahar. Tamam? Sehingga para ulama mengatakan waktu istighfar yang afdal adalah waktu akhiran nahar. Tapi ketika melakukan dosa, jangan dilambatkan. Ini kalau kita nak minta, orang minta doa dekat kita, itu baru kita tangguh untuk kita minta ampun dan kita doa kepadanya pada pertengahan malam. Itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut perkataan Nabi Allah Ya'qub, saufa astaghfiru lakum ila rabbi. Saya nanti aku akan minta ampun bagi kalian kepada Tuhanku. Apa makna ayat itu? Saufa astaghfiru lakum ila rabbi. Ayat tadi maknanya Sayyidina Ya'qub memaklumkan kepada anak-anaknya bahawa beliau akan menangguhkan doa tersebut pada waktu sahar, yakni waktu sebelum sahur, waktu sebelum subuh, iaitu waktu bangun tahajud, untuk beliau berdoa kepada Allah. Itu makna saufa astaghfiru lakum ila rabbi. Itu makna. Jadi itu waktu yang afdal untuk kita memohon keampunan daripada Allah ataupun dengan dosa-dosa yang telah lalu. Tapi kalau kata orang tadi diberi taufik oleh Allah dalam tempoh 6 jam falakiyah, 6 jam falak dengan makna 6 jam yang kita kira dengan jam kita ni, kalau kita lakukan dosa dengan sebaiknya kita bertaubat segera setelah itu, kerana dalam tempoh tersebut amalan tadi tidak akan lagi ditulis, kejahatan tadi tidak akan lagi dicatat. Tapi setelah mana 6 jam, maka catatan amalan tadi akan ditulis pada waktu tersebut di atas buku catatan amalan kita pada waktu itu. Tetapi nuktatis sauda, dosa yang kita lakukan tadi akan menyebabkan ada titik hitam pada jantung hati kita. Qalbu saunabari itu akan tetap pada hati kita tadi. Itu sudah akan ada sejak daripada mula kita buat dosa saja, lekat tu dah nuktah sauda. Dia akan dibaca dalam hadis. Fa'ala hadha, maka dengan sebab itu yang bagi an yakuna amaluka kulluhu lillah, hendaklah kamu jadikan amalan kamu seluruhnya kerana Allah. Wala tara annaka taf'alu fi'la, jangan kamu memandang bahawa kamu melakukan satu perbuatan. Macam semalam disebut, kalau kamu melakukan taat kepada Allah, fashkurillahi ta'ala, fashkurillaha ta'ala, syukur kepada Allah Ta'ala dengan taat yang kamu buat, kerana yang kamu pandang Allah, bukan diri kamu yang kamu lakukan kebaikan tersebut. La tara annaka taf'alu fi'la, ay fana fillah dipanggil. Yani kamu fana dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, apa yang telah dilakukan atau yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kamu tersebut. Jadi kamu serah kepada Allah, syukur kepada Allah dengan amalan tadi. Fa inna Allah Ta'ala la yuhasibuka wa la yuhaqqiquka, sesungguhnya Allah tidak akan menghisap kamu dan tidak akan bersungguh-sungguh untuk melihat kesilapan dan kesalahan kamu pada ketika itu. Tamam? Wa idza waqa'a minal 'abdi dzambun, ketika seorang hamba tadi melakukan dosa ataupun berlaku dosa kepadanya, waqa'a ma'ahu zulmatun, maka akan ada bersama dengannya kegelapan. Dosa, satu dosa saja dia macam satu kegelapan. Fa misalul ma'siyati kannari, misal maksiat itu adalah seperti api. Wa zulmatu dukhanuha, dan kegelapan itu adalah dia punya asapnya. Nah tu. Kaman auqada fi baitin 70 sanah ala tarahu yaswaddu, seperti orang yang membakar dalam rumahnya dengan api selama 70 tahun. Takkah kamu tengok ada kesan hitam nanti di atas? Dia ada kesan hitam yang melekat dengan sebab asap tadi naik ke atas. Ya tak? Macam itulah dosa. Kita tak nampak kesan dia pada permulaan. Kesan dia akan jadi semakin
bertimpa. Dia orang tu buat dosa, dia rasa biasa, tapi dia tak sedar rupanya dah ada gelap dah dalam hati dia. Kemudian nanti dia buat lagi, ada gelap lagi, dan akhirnya tertutup mata hatinya, dan kemudian dia tidak lagi mampu untuk bertaubat kepada Allah. Nah, waktu itu dia akan rasa maksiat yang dia lakukan tadi adalah kenikmatan, dan dia tidak akan nampak lagi dengan perkara tadi, illa man rahimah rabbah, melainkan orang yang diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang macam ni saja akan diberikan oleh Allah dengan peluang untuk dia bertaubat dan diampunkan dosa-dosa. Kadzalika al-qalbu yaswaddu bil ma'siyah. Begitu juga hati akan jadi hitam dengan sebab maksiat. Fala yathuru illa bitaubati ila Allah taala. Maka hati akan jadi gelap dengan sebab maksiat, dan dia tidak akan suci melainkan dengan taubat kepada Allah taala. Jadi taubah ni adalah seperti air basuhan, sabun. Nah, dipanggil sabun yang mana digunakan untuk membasuh hati orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak akan boleh bersihkan hati tadi melainkan dengan taubat sungguh-sungguh kepada Allah. Fasara az-zullu waz-zulmatu wal-hijabu muqarinan lil ma'siyati. Maka kerendahan, kegelapan, hijab, kesemua perkara ini adalah beserta dengan maksiat. Jadi dengan maksiat bukan hanya datang maksiat saja. Bersama dengan maksiat adanya kerendahan. Bersama dengan maksiat adanya kegelapan. Bersama dengan maksiat adanya hijab. Oleh itu orang yang berlaku maksiat kepada dirinya, maka hijab dirinya tadi akan sentiasa dirinya akan sentiasa terhijab. Kucing tu kan, kucing ni angkat kucing tu dalam tu, tak apa. Baik. Fa idza tubta ila Allah taala zalat atharuz zunub. Ketika mana kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilanglah kesan-kesan dosa tersebut. Yang disebut oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu, dan dimaksudkan dengan kegelapan pada hati bukan hati yang kita nampak depan mata ni, bukan jantung. Qalbu ni jantung. Orang Melayu kita suka guna hati, kita pun jemah jadi hati je selalu. Maknanya jantung. Jantung yang mana satu yang dimaksudkan dengan qalbu ni? Jantung yang kita nampak ni, bila belah nampak jantung tu? Tak, bukan jantung. Bukan jantung tu yang dimaksudkan, yang duduk di sebelah kiri kita ni. Tak. Yang dimaksudkan dengan jantung di sini adalah jantung saunabari. Qalbu saunabari. Iaitu tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala jadikan tempat tersebutlah berkumpulnya ilmu, berkumpulnya nur. Dan tempat tersebut jugalah akan dihitamkan dan digelapkan ketika mana melakukan maksiat. Jadi qalb ini dia seperti wi'a ataupun bekas untuk masuknya fuyudat dan juga nafahat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan masuk nur dalam qalbu tersebut. Dan tak boleh dipenuhkan melainkan dengan dia macam bekas yang diletakkan dengan dalamnya air. Jadi kalau kata dah masuk penuh dengan sesuatu yang tidak baik dalam hati tersebut, maka tidak akan boleh lagi lekat dengan yang baik dalam hati itu. Dan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, innal abda idza akhta'a qati'atan, seorang hamba ketika mana dia melakukan satu kesilapan, nukitat fi qalbihi nuktatun, akan diletakkan dengannya satu titik hitam. Nuktatun sauda, ini titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Bila mana dia cabut dosa tersebut, istighfar dan taubat kepada Allah, maka dibersihkan kembali hatinya. Wa in ada, kalau dia kembali buat dosa semula, zida fiha hatta ta'luwa qalbah, maka akan makin bertambah. Bahkan masyayikh kata
bukan dengan titik hitam tadi sama seperti yang permulaan. Titik hitam kedua, titik hitam dia lebih besar sikit daripada hak pertama. Zida. Jadi dia akan lagi ditambah. Mula titiknya kecil. Ni. Mula titiknya kecil saja. Jadi kalau buku putih tak nampak. Tapi bila besar sikit nanti, bila dia buat satu lagi dosa, mula jadi macam pen. Dia punya dakwat pen dah lekat sikit. Dia nampak dah kesan. Nanti dia buat lagi sekali, dia jadi macam marker pen. Besar lagi. Tuk lagi besar. Dan sampailah satu tahap, dia akan terus tutup hati tadi dengan kegelapan. Seolah macam disimbah dengan cat. Habis terus hati tadi digelapkan, dan waktu tu dia tak akan taubat. Dan dia akan melakukan maksiat, dan dia akan rasa ringan perkara yang dia lakukan tersebut. Dan ni yang disebut wa huwa ar-ran alladhi dzakara Allah Ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini ran yang disebutkan tadi, iaitu apa? Titik hitam tadilah yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Dalam hadis yang lain sebut oleh Sayyidina Rasul, tu'radul fitanu 'alal qulub. Fitnah ini akan dipajangkan, diperlihatkan kepada hati kal hasiri auda. Jadi fitnah ni dia akan mula masuk ke dalam hati kita. Fitnah dengan dosa, dengan maksiat, dengan semua perkara tadi, dia akan mula jadi berakar umbi dalam hati kita, seperti mana seorang tadi menganyam ni udanya hasir, kal hasir uda, seperti orang membuat tikar dengan kayu ataupun dengan pelepah. Dia akan susun pelepah tu sampailah dia jadi tikar. Proses penyusunan tu macam itulah proses ketika mana fitnah masuk ke dalam hati seseorang. Jadi fa ayyu qalbin asyrabaha, mana-mana hati yang menghirup fitnah tersebut, nukitat fihi nuktatun sauda, maka dia akan dihitamkan dengan satu titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda, mana-mana hati yang mengingkarinya, maksudnya bila masuk dengan perkara tersebut ataupun tengok satu maksiat, dia ingkari maksiat tersebut, hati dia akan diputihkan dan akan diletakkan dengan titik putih. Dia ada dua titik tu. Titik hitam pun ada, titik putih pun ada. Dalam hadis ini riwayat daripada Al-Imam Muslim radhiyallahu anhu, hadis sahih. Nak sebutkan kata titik bukan hitam saja, ada yang titik putih. Jadi setiap kalau kita suka dengan maksiat ataupun seronok, asyrabaha maksudnya masuk fitnah yang masuk dalam telinga kita pun letak di hati kita. Dia akan jadi titik hitam. Maksiat yang kita lakukan kita rasa gembira, titik hitam. Tapi bila kita tidak rasa seronok, maka dia akan jadi titik putih. Hatta tasira ala qalbayn, ala abyada misla safa, fala tadurruhu fitnah ma damatis samawati wal ard. Dan sehinggalah jadi ke atas dua hati tersebut yang putihnya seperti sofa. Ni sofa. Ni orang panggil sofa, ambil tak? Sofa dia marmar. As-safa ni marmar ni. Kal marmaril abyad. Ni macam ni. Dia jadi putih macam ni dan cantik dipandang. Fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Dan tidak akan mudarat padanya fitnah selagi mana maksudnya ada langit dan bumi, fitnah tidak akan melekat kepadanya. Wal aqaru aswadun murbadan. Ni macam ni. Aswadu murbadan. Jadi ada hitam-hitam. Gelap. Kalkuzi muqajjiya, mujakhiya, bahasa mujakhir maksudnya mangkus, seperti bekah yang mangkus. Dia kata murabbat ni maksudnya apa dia? Dia ada sedikit berubah warna dia. Jadi warna dia kelabu-kelabu hitam macam tu. Jadi warna macam granit lah. Granit. Dia macam tu warnanya. Ni marmar. Kan? Ini marmar kan? Yang tu granit. Zawiyah nanti akan buh marmar ni insya-Allah. Ni kita buh. Ni lantai ni nanti lantai ni insya-Allah. Lantai marmar. Kita buh. Bagi sujud tu terus kembali kepada Allah.
Lantai kita pakai lantai mamang. Nanti. InsyaAllah. Baik. Dan kemudian wala yu'rafu ma'rufan wala yunkaru munkaran. Dia tak akan kenal mana satu benda yang baik dan dia tidak akan ingkar mana yang mungkar illa ma ushriba min hawa, melainkan yang masuk menyerap ke dalam nafsu. Jadi hati macam tu. Lepas tu bila kita duk rasa dalam hati kita ni masih suka dengan kebaikan, maka ada peluang lagi. Tapi bila mula tak suka dengan kebaikan dan seumpamanya, maka waktu tersebut kena beringat sungguh-sungguh bahawa minta kepada Allah agar kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham? Itu bila Imam Ibn Athaillah sebut untuk kita muhasabah dan melihat kembali dengan apa yang telah disebutkan tadi. Jadi dosa ni bukan benda yang boleh diambil ringan, kerana dia memberi kesan besar kepada kehidupan orang tersebut. Dia akan beri kesan dengan semua perkara, pada kehidupan perjalanan hidupnya di dunia, dengan rezekinya, kadang dengan keadaan maruah dirinya. Zul akan jadi hina kerana dosa yang dia lakukan, dan dia tidak akan diberi keberkatan dalam rezeki dan juga kehidupannya kerana tu, ada dosa yang dilakukan. Bukan kerana kita punya perniagaan tadi kita tak susun dengan baik dia punya strategi, tak, kerana dosa kita, dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kerana ada lebih berat lagi ketika dia buat tadi dan dia jadi yang perniagaan yang dia niagakan tadi jadi laku, walaupun dia lakukan dengan perkara yang tidak baik, maka itu adalah istidraj daripada Allah untuk dijauhkan dia daripada Allah. Dan ini hakikatnya adalah ainul bu'd. Itu adalah semata-mata adalah maksudnya tu dah kejauhan dah sebenarnya daripada Allah, dah dijauhkan dah daripada Allah. Ketika mana hamba tadi diberikan dengan nikmat, tetapi dalam masa yang sama dia melakukan maksiat kepada Allah, maka itu adalah sebagai bukti kepada Allah telah menjauhkan daripada dirinya dengan rahmatnya Allah, daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamam? Jadi moga-moga kita jadi orang yang sentiasa melihat dan memerhatikan keadaan hati kita sendiri, bukan hati orang lain. Dan sebab tu kata masyayikh, bagi tulabul ilm mubtadi'in, kulluna mubtadi'un, kita semua adalah orang-orang yang mubtadi' dalam permulaan jalan kepada Allah, untuk kita mencela diri kita di depan Allah, bukan di depan orang ramai. Jangan usaha untuk cuba nak mencela diri depan orang ramai. Saya orang tak ada apa, saya ni kata-kata sembang orang ya, ana jahil, ana la syai', ana kata-kata. Tak perlu sebut macam tu. Mubtadi' tidak perlu sebut macam tu, kerana itu adalah salah satu daripada tazkiyatun nafs sebenarnya, untuk memuji diri sendiri. Itu salah satu penipuan syaitan kepada hamba. Ketika hamba mula mengatakan pada dirinya di depan orang ramai dengan perkataan tersebut, dan kalau orang lain sebut kepada dia, dia akan jadi tidak suka. Itu ada syirik dalam hati. Dia kata ana jahil. Lepas tu bila orang sebut kata na'am anta jahil, tengok macam mana perasaan dia waktu tu. Ana jahil, ana la syai'. Na'am anta la syai' wa anta jahil. Sahih, memang hang jahil dan memang hang tak ada apa pun. Dia akan dia akan rasa macam mana waktu tu? Dia akan rasa lain pada waktu tu. Kalau rasa lain waktu tu, maknanya kamu sebut tadi bohong. Kamu pun bohong ya. Kamu cuma nak bagi tunjuk ke orang kata kamu tawaduk, maknanya kamu tidak tawaduk pun. Kamu nak tunjuk kata kamu ni rendah diri, maknanya kamu tidak rendah diri pun. Kataan tadi adalah untuk meninggikan diri kamu sebenarnya. Lil mubtadi la taqul hakadha. Orang yang baru permulaan jalan, jangan sebut perkataan tadi. Nah, tak boleh sebut apa-apa. Senang. Ikut saja apa yang telah diaturkan oleh Allah kepada dirinya, insya-Allah akan jadi yang baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita akan bincang esok tentang mutaba'atun nabi wa aqsamuha. Sallallahu alaihi wasallam.